টপিক ছিল স্টেইং আপ, স্কুল, টেকনোলজি। Oh, technology. No? Just wait. Who wants participate first today? ভাই আমি দিয়ে দিই। Okay. Now I will ask you some question about uh, weekends and technology. Okay. ওকে, উইকেন্ড ছিল। আচ্ছা ধরেন, সমস্যা নেই। Okay. That's it. Now listen carefully and try to answer. আচ্ছা। Do you like weekends? Yes, I liked it very much because on these weekends I got few time for spending quality time with my family and my close ones. How do you usually spend your weekends? Do Most of you study or work? Most of the time, I spend my weekends with my family because I had to stay distance from my family for the purposes of study reasons. And when I get free time or holidays, I went up in my hometown and spent my quality time to relax my inner soul. Okay. Do you plan for your weekends? Not really. I planned occasionally, like whenever I got some good news or I got some good result, then I plan that on this weekend I would go out. Do you think employees should have to work on weekends? No, not at all. I think everyone should have a holiday for their for relaxing. If they get a chance to spend their quality time, they can get more energetic and they can focus more for their work. Next topic, technology. What technology do you use more, computers or cell phones? Most of the time, I use my cell phone because of its importanceness and versatility, and if we can communicate it and can research our papers in cell phone. Okay. Is there any technology you want to buy? Uh, yes, I would like to buy a new laptop. Uh, in my income source, I had planned to buy it. Okay. To the last question. What electronics device have you bought lately? Um, bought lately. Um, Recently, I bought some earphones. They are so much useful for listening music and online classes. But I had a migraine problem. That's why I had to avoid this device. Okay. Okay. Thank you.
your feedback, your fluency is good than previous day, and today there are some grammatical mistake. You say I can communicate past participle ইউজ করছেন ওখানে এবং মডেল ভার্বের পর বেজ ফ্রম হবে এবং এক জায়গায় হ্যাডের পরিবর্তে হয় ওটা আই হ্যাড অ্যাভয়েডেড পাস্ট পার্টিসিপল অথবা আই হ্যাড টু অ্যাভয়েড Okay. ওকে ওভারঅল ইয়োর পারফরমেন্স ইজ ওয়েল ব্যান্ড স্কোর ভাইয়া কেমন মানে আছে এখন? এটা পার্ট অনের উপর টু ডেজ maybe around 6. ওকে। Okay. Next, Siam ভাইয়া। আসসালামু আলাইকুম ভাই। ওয়ালাইকুম আসসালাম, কেমন আছেন? তো ভাই আলহামদুলিল্লাহ, আপনার কি খবর? প্রিপারেশন ভাইয়া নিয়েছেন? তাহলে আমি আসি, আমার কল আসতেছে তো এই জন্য আমি তাড়াতাড়ি দিয়ে Okay. দিচ্ছি। ওকে ভাই, আল্লাহ হাফেজ। ভাইয়া, are you ready? হ্যাঁ জি ভাই। I would like to some question about staying up. Okay. Now, let's start. Do you often stay up late? Not very often, but it does happen occasionally, especially during exam periods when I have important work and exam deadlines, and I something stay up later than usual finish my work. However, I try not to make it habit. Okay. Next question. Did you stay up late when you were a kid? This is absolutely not because when I was a child, my parents were strict about my bedtime and about my routine. I usually went to bed early because I had school and the next morning. Staying up late was only allowed during holidays, special occasions on my childhood. Next. What do you do when you stay up late? Most of the time I stay up late. Stay up late because studying or completing my assignment, and also when I have important work. Occasionally, I might watch movies or scroll social media like Facebook, Insta. This is it. It is common for my staying up late. Okay. Next topic, school. Okay. Do you go to a good school? Yes, I would say it was a good institution overall. That thing good. The teachers were qualified and supportive, and the academic standards were fairly high. And also, their environment is very calm and quiet for study. Okay. Do you like your teacher? Yes, most of the teacher I like and care because they are very helpful, and uh, they were willing to explain topic more than once. When the student not understand any topics, they will try to
they will try to understand this topic easily. So that's why I like my school teachers. Do you like your present learning atmosphere? Yes, I really like my present atmosphere because in my institution I will get lots of time for my for in the question টা স্যার একটু আমি ভুলে ফেলতেছি। Do you like your present learning atmosphere? Yeah, got it, sir. At the moment, since I am starting independently, the atmosphere is quite different. I actually enjoy having more flexible and control over my schedule. However, sometimes I miss my old classroom instruction and group discussion. Okay. Last question. What are the difference between your school and other schools? Compared to some private institutions, my school was more academically focused rather than activity oriented, and uh, we had fewer. But we placed a strong emphasis on exam performance. I think other schools maybe offer more balanced development programs. Okay, thank you. Your feedback, your fluency is good, and you speak at comfortable speed, and your ideas are mostly clear, and think there are no grammatical mistakes today. Mm, your vocabulary level is basic, and pronunciation is clear overall. And overall performance, you are doing well and have the potential to reach around band 6 to 6.5. Okay, ma'am. Okay, thank you. MD Joy, can you hear me? Yes, Bhaiya. Do you want to Hello, participate Bhaiya. to this class? Yeah. It is my first class today, Bhaiya. Okay, you will try. Okay, Okay. No problem. okay. Now let's start. Mm, Okay, I'm ready. where do you go to school? Actually, I today I'm finished my some topic like animals, wild animals, weekends, and stay up late Okay, because I was busy for my some okay, activities okay. Just wait. Staying up late and weekends. and wild animals. Wild animals. Okay. Now, staying up late. Okay. Okay. Do you often stay up late? Sometimes, especially when I have work or want to watch some things. Did you stay up late when you were young? Could you repeat? Did you stay up late when you were young? Well, rarely, as my parents ensured I followed a disciplined sleep schedule. What do you do when you stay up late? I tend to engage in quiet activities like reading, studying, or browsing online content. Okay. Next topic. Weekends. Okay. Okay, Do you like weekends? absolutely. Weekend are something I generally look forward to,
They provide a much-needed escape from my routine and allow me to research both mentally and physically. Okay. How do you usually spend your weekends? Do you study or work? Could you repeat again? How do you usually spend your weekends? Do you study or work? I usually spend my weekends resting and something studying. I also spend time with my family and friends whenever possible, and most of my time spend my weekends is study. Do you like working on weekends? Yes, absolutely. I really like my working along. Last question. Do you think employees should have to work on weekends? বোঝা যাইতেছে না নেট প্রবলেম তো Okay. Do you think employees should have to work on weekends? Yes, definitely every weekend should spend weekends on weekends. Most of the people are spent shopping, visiting relatives, or reading or some activities. Okay. Thank you. Today, your first class. Okay. And your fluency quite good, and your answer little ভেরি লিটল মানে শর্টকাট করে অনেক ছোট হয়ে যাচ্ছে আর ইউ উইল ট্রাই টু আনসার মিনিমাম 2 or 3 lines, okay, or sentence, Okay. 2 or 3 sentences. Overall, ওয়েল অবশ্যই ট্রাই করবেন যে আনসারটা করছে 3টা জিনিস মাথায় রাখতে হবে যে যে আনসারটা করব আমাকে করছে সে আনসারটা কি বলছে ওই আনসারটা কারেক্টলি আনসার আইডিয়া জেনারেট করা এবং সেটার একটা রিজন এবং একটা এক্সাম্পল। এখন ডু ইউ লাইক মিউজিক, তাহলে আপনি কি অবশ্যই কি অবভিয়াসলি আই লাভ মিউজিক, এটার একটা রিজন কি জন্যে আপনি সেটা পছন্দ করছেন, বিকজ ইট হেল্পস মি রিল্যাক্স অ্যান্ড রিফ্রেশমেন্ট, এটা দিচ্ছে, তারপরে একটা এক্সাম্পল দিলেন, ওকে, তাহলে আপনার পুরো অ্যান্সারটা হচ্ছে 2 or 3 সেন্টেন্স, অর্থাৎ একটা পার্ট ওয়ানের আনসার দিতে সর্বোচ্চ মিনিমাম 15 সেকেন্ডস নেবেন। যখন রেকর্ড করবেন রেকর্ড করবেন প্র্যাকটিস করার সময় ভয়েস রেকর্ড করবেন, দেখবেন কি যে একটা কোশ্চেনের অ্যান্সার দিতে আপনার কত সেকেন্ড নিচ্ছে, মিনিমাম কিন্তু 15 সেকেন্ড নেবেন। আপনি কন্টিনিউ করেন, ইনশাল্লাহ বেটার হবে, কারণ লাস্ট আরেকটা ক্লাস আছে, এটা আমাদের পার্ট ওয়ানের, তারপরে আমরা এর ওপর কিউ কার্ডের ওপর ক্লাস নিব ইনশাল্লাহ, তবে ক্লিয়ার হয়ে যাবে। ভাইয়া পার্ট ওয়ানের জন্য এই কয়টা কি কট শিখলে হবে? পার্ট ওয়ান আমার টোটাল 30টা প্লাস হচ্ছে টপিক দেওয়া আছে, এই যে প্র্যাকটিস করছি, বুঝছেন। এখন এই 30টা যদি আপনি প্র্যাকটিস করতে পারেন টোটাল 40 প্লাস করলেই এনাফ। আর এগুলো মোস্ট ইম্পর্টেন্ট গুলোই আমি রিসেন্ট সময়গুলো যেগুলো আসছে সেইগুলো থেকে একত্রিত করে ওইগুলোর ওপর। 40 প্লাস তো অনেক বেশি হয়ে যায় না? জি হ্যাঁ
কি বললেন ভাই? বুঝতে পারি নাই, প্লিজ। ভাই 40+ অনেক বেশি হয়ে থাকে না টপিক? ভাই আইএলটিএস লেভেলে এই 40+ বেশি না, আপনাকে বললাম না, এই 30+ আমি যে টপিক গুলো দিয়েছি, এই টপিক গুলোর ওপর যদি আপনার আইডিয়া জেনারেট থাকে, আপনাকে যে কোনো টপিকের ওপর যদি কোয়েশ্চেন করে আপনি অ্যান্সার করতে পারবেন, কারণ দুইটা সেন্টেন্স এমনিতেই বলতে পারবেন। হ্যাঁ, হ্যাঁ। কারণ সর্বোচ্চ আপনাকে তো আর এই যেমন মাকার বা আদার্স যে বইগুলো আছে, স্পিকিং এর বইগুলো আছে মাকারে, এর আগে ফার্স্ট ছিল 120টা মতো টপিক পার্ট ওয়ানে, তারপরে 150টা, এখন দিয়েছে 170টা, নতুন যেটা দিয়েছে 170টা মতো টপিক আছে। আপনি কি 170টা টপিক ব্যবহার করতে এখন প্র্যাকটিস করতে পারবেন? কিন্তু আপনি যদি 20টা টপিক ভালোভাবে করেন, ইনশাল্লাহ আপনার এই 170টা টপিকের কাজ হবে, কারণ আপনাকে ওখান থেকে যে কোনো কোয়েশ্চেন করলে আপনি আনসার করতে পারবেন ইনশাল্লাহ। কারণ এখানে আপনার প্রয়োজন হচ্ছে কি, আপনার আইডিয়া জেনারেটটা তার চেয়ে বেশি হচ্ছে আপনার ফ্লুয়েন্সিটা নিয়ে আসা। একজন এক্সামিনারের সামনে কথা বলাটা ম্যাটার করে। আপনি তো এইগুলো জানেন না, মডেলের টেন্স। এখন আপনাকে পাস্ট টেন্সে কোয়েশ্চেন করছে, আপনি প্রেজেন্টে বলছেন, এখানে কিন্তু ইরর যাচ্ছে, আপনার নাম্বার কাটা যাচ্ছে। আপনার কোন টেন্সে, আপনার টেন্স চিনতে হবে, তাহলে আপনার পাস্টে বলেছে পাস্টে আনসার করবেন। ফার্স্ট যে আনসারটা করবেন, ফার্স্ট সেন্টেন্সটা অবশ্যই পাস্টে হতে হবে। আপনি এক্সাম্পল দেন প্রেজেন্টের, বাট কিন্তু আপনার যে কোশ্চেনটা করছে পাস্টে, পাস্টের আগে আইডিয়া জেনারেট করে তারপর আপনি প্রেজেন্টে যেতে পারেন, কোনো সেন্টেন্স বলতে পারেন। সো এই যে 20টা টপিক যদি আপনি ঠিকভাবে করেন, তাহলে আপনার আদার্স টপিকগুলো হয়ে যায়। কারণ আপনার প্রয়োজন ফ্লুয়েন্সি, কারণ আপনি মডেলের ব্যবহার জানেন, মডেল দিয়ে আপনি সেন্টেন্স এলাবোরেট করতে পারবেন। প্রিপোজিশন যোগ করবেন, একটা মাথায় রাখবেন কি সাবজেক্ট এবং ভার্ব ঠিক রাখবেন, সাবজেক্টের পরে ভার্বটা ঠিক রাখবেন, তারপরে আপনার ইচ্ছা মতো বসাতে থাকবেন ওয়ার্ড। সাবজেক্ট কথা বলার সময় জাস্ট এটা, কিন্তু গ্রামার যদি বেশি ফলো করতে যান তাহলে কিন্তু ধরা খাবেন। অর্থাৎ ঠিক করতে যে আমাদের প্রবলেমটা হচ্ছে, আমরা কথা বলি আগে বলি কোন টেন্স, তারপরে তাহলে কোন পার্সন, কোন ভার বসবে, এইগুলো আইডিয়া জেনারেট করতে যে আমাদের সময় ক্ষেপণ হয় এবং আমরা বিভ্রান্তিতে পড়ি। তো ইজি উপায় হচ্ছে আপনি এত গ্রামাটিক্যাল মাথায় নেবেন না, সাবজেক্ট ভার্ব এবং ইচ্ছা মতো যে কোনো ওয়ার্ড এইভাবে প্র্যাকটিস করে যান, এবং ইংলিশটাকে একটা ভাষা হিসেবে ব্যবহার করেন। আমরা এই গ্রামাটিক্যালি এত হেজিটেশন নেওয়া যাবে না। সো ইজি ভাবে নেন, আমরা বাংলাটাকে যেভাবে বলছি সেম ওইভাবে বলেন, তাহলে ইনশাল্লাহ ক্লিয়ার হবে। যে টপিকটা আছে এটি করলে ইনশাল্লাহ ইমপ্রুভ হয়ে যাবে, আশা করা যায় আর প্রয়োজন হবে না। ওকে, নেক্সট দিলীপ ভাইয়া, শুনতে পাচ্ছেন? হ্যালো, আপনি শুনতে পাচ্ছেন দিলীপ ভাইয়া? ভাইয়া মেবি শুনতে পাচ্ছেন। আমরা প্রিভিয়াস নেক্সট ক্লাসের জাস্ট টপিকটা আপনাদের একটু দেখাই কি কি আছে। 1 মিনিট ওয়েট দিয়ে আমরা ক্লাস শেষ করব। স্ক্রিন দেখা যায়? জি ভাইয়া, দেখা যায়। দেখেন, আমাদের নেক্সট টপিক হচ্ছে বুকস। বুকস আছে,
old buildings, sport programs, লাস্ট হচ্ছে ওয়েদার। এই 4টা টপিক আমাদের আছে। এই 4টা টপিক আমাদের নেক্সট ক্লাসটা হবে, যে টোটাল 6টা ক্লাস হয়েছে, 6টা পিডিএফ দেওয়া হয়েছে। এই 6টা পিডিএফ এর ওপর নেক্সট ক্লাসটা হবে। নেক্সট ক্লাস জাস্ট এই 6টা পিডিএফ এর ওপর হবে। দেন পরের ক্লাস থেকে আমরা পুরো ক্লাসটাতে কিউ কার্ড নিয়ে আলোচনা করব, এবং ফার্স্ট ক্লাসটা মেবি পার্সন রিলেটেড কিউ কার্ড নিয়ে আলোচনা করব। এবং কিউ কার্ড যেটা আলোচনা করব, এর আগে ফরম্যাট পড়েছেন বা যারা আইএলটিএস স্টার্ট করছেন হয়তো বিভিন্ন জায়গায় ফরম্যাট দেয়। আমি আপনার ফরম্যাট না, কিউ কার্ডের টোটাল কয়টা কোয়েশ্চেন থাকে বলেন? আপনারা কেউ স্টার্ট করছেন? না ভাইয়া, দেখছিলাম, তবে কিউ কার্ডে ভাইয়া 40 সেকেন্ড 50 সেকেন্ড পরে আটকে যায়, কথা আসে না, আইডিয়া জেনারেট করতে পারতেছি না। জি, টোটাল হচ্ছে 4টা কোয়েশ্চেন থাকে আমাদের, না? 3টা থেকে 4টা কোয়েশ্চেন থাকে। আমরা তো সিম্পলি যদি বলতে যাই তাহলে 4টা কোয়েশ্চেনের আনসার করতে পারবো শর্ট ভাবে। আমরা এত ইলাবোরেট যদি না করতে পারি, অন্তত 4টা কোয়েশ্চেনের আনসার করতে পারবো আমরা, এইটুকু আশা করা যায়। কিভাবে আমরা আইডিয়া জেনারেট করব, আরেকটা কথা, কিউ কার্ডে নাকি 2 মিনিট কথা বলা লাগে নরমালি। এটা হচ্ছে 1 মিনিট 45 সেকেন্ডস মিনিমাম, হ্যাঁ, এবং 1 মিনিট 45 সেকেন্ডস টু 2 মিনিটস। এবং 1 মিনিটস হচ্ছে আপনার হচ্ছে আইডিয়া জেনারেট করতে, যে আপনাকে এই কোয়েশ্চেনটা টপিক দিয়ে দিবে, আর উপর 1 মিনিটস থিঙ্কিং করতে দিবে, এবং 2 মিনিটস কথা। এবং আপনাকে টার্গেট রাখতে হবে মিনিমাম 140 সেকেন্ড, 1 মিনিট 40 সেকেন্ড 45 সেকেন্ড কথা বলবো। 1 মিনিট 45 সেকেন্ডে আপনাকে থামিয়ে দেয় অনেক সময়। অনেক সময় কোনো এক্সামিনার কন্টিনিউ করায় 2 মিনিটস কথা বলে, এবং আপনার মূল ফোকাস হচ্ছে আপনার 2 মিনিটসের মধ্যে শেষ করতে হবে, এবং যে 4টা কোয়েশ্চেন আছে 4টা কোয়েশ্চেনকেই টাচ করতে হবে। 4টা কোয়েশ্চেনকে টাচ করার পরে আপনি যেন সুন্দরভাবে শেষ। আমি একটা জিনিস স্টার্ট করলাম এবং শেষ করতে পারলাম না, তাহলে এই যে ভাব সম্প্রসারণ বলি বা আদার্স যে বাংলা গুলো আছে কোয়েশ্চেন বলি, ওগুলো যখন করি তখন কি আমরা কি করতে পারি, ওই যে কোশ্চেন যদি লাস্ট ফিনিশিং টুকু, ওই যে কি বলা যায় ওটাকে, উপসংহার, রচনায় উপসংহার ভালোভাবে যদি না দিতে পারি, সূচনা এবং উপসংহারটা ভালোভাবে না দিই, তাহলে কি আমরা নম্বর আমাদের ভালো মতো দেয়? জি না ভাইয়া, আর উপসংহার বলতে তো ভাইয়া লাস্ট প্রশ্নটাই বুঝি জি, নাকি? লাস্ট কোশ্চেনটা ওইটাই হচ্ছে হাউ দিয়ে বা হোয়াই দিয়ে, হাউ দিয়ে করা থাকে, ওটাই হচ্ছে বেশি ইলাবোরেট করতে হয়, ওই লাস্ট কোশ্চেনটাই। বাকিগুলো ওই যে একটা সেন্টেন্স দিয়ে বললে হয়ে যায়। পার্সন রিলেটেড হলে হোয়াট ইজ ইউর ফেভারিট পার্সন, বা হু ইজ হি অর সি, সে কে, সে কি করতো, না, কিভাবে পছন্দ হলো, কোথায় বসবাস করে, এইভাবে একটা ইলাবোরেট করে 3টা কোশ্চেন 4টা কোশ্চেন থাকে, এবং লাস্টেরটা হাউ দিয়ে করা থাকে। ম্যাক্সিমাম কোশ্চেন হাউ দিয়ে থাকে, এবং ওটাই বড় করতে হয়। সো আমরা এরপরের ক্লাস থেকে আমরা যখন কিউ কার্ড করবো, কিউ কার্ডে আসবো, ইনশাল্লাহ এই সব বিষয় নিয়ে বিস্তারিত দেখতে পাবেন। এবং মুখস্থ না, আপনি আপনার বেসিক থেকেই কথা বলতে পারবেন ইনশাল্লাহ, যদি আপনারা ওই 6টা ক্লাস মনোযোগ দিয়ে এবং বাসায় যদি প্র্যাকটিস করেন। অবশ্যই বাসায় প্র্যাকটিস করতে হবে, কারণ কোনো টিচার বা যেখানে যান, নিজে যদি প্র্যাকটিস না করেন, চেষ্টা না করেন, যতই কোয়ালিটিফুল টিচার হোক বা যতই বড় মেন্টরস হোক, তার দ্বারা সম্ভব না আপনার ইমপ্রুভ করা। আপনার ইমপ্রুভ আপনাকেই করতে হবে। সো ইনশাল্লাহ বেটার কিছু পাবেন আশা করা যায়। আর কারো কোনো কোশ্চেন আছে? পরে আপনার শাহরিয়ার ভাইয়া জয়েন দিয়েছে।
আচ্ছা ভাই, ওই কিউ কার্ডের মধ্যে জি আমরা হচ্ছে যে বেসিক্যালি আমাদের ওপিনিয়ন তো শেয়ার করব। তো জি ওখানে হচ্ছে যে আমি কোনো অ্যাডভান্স শব্দ, ভোকাবুলারি, তারপরে হচ্ছে যে মানে আরো কিভাবে সাজায় গুছায় বা সেন্টেন্স আরো কিভাবে কি অ্যাড করলে মানে একটা ভালো ব্যান্ড স্কোর ওই পার্টে আশা করা যেতে পারে। জি এইখানে ডিপেন্ড করবে। প্রথমত হচ্ছে আপনাকে বেসটা ঠিক করতে হবে। আপনি টপিকের ওপর কথা বলতে পারছেন কিনা, আইডিয়া জেনারেট করতে পারছেন কিনা, সিম্পল সেন্টেন্স দিয়ে আপনি সেন্টেন্সগুলোকে ইলাবোরেট করতে পারছেন কিনা। দেন আপনি যখন ব্র্যান্ড 7-এ যাবেন, স্পিকিংয়ে 5.5 থেকে 6.5 পর্যন্ত পাওয়া ইজি, বাট আপনি যখন 7 আপ করতে যাবেন তখন আপনাকে সেই ভোকাবুলারি বলেন, সেন্টেন্স স্ট্রাকচার বলেন, তখন ওখানে আপনার রেফারেন্স নিয়ে আসতে হবে। কারণ আপনি সিম্পল সেন্টেন্স বলেই এখানে 6 to 6.5 পাইতে পারেন, কিন্তু আপনাকে যখন 7 পেতে যাবেন তখন সেন্টেন্সের মধ্যে স্ট্রাকচার নিয়ে আসতে হবে, ভিন্নতা নিয়ে আসতে হবে। কীভাবে? ভোকাবুলারিটা অ্যাডভান্স, ফ্রেজ, লিঙ্কিং ওয়ার্ডস দিতে হবে। সেন্টেন্সের মধ্যে মিনিমাম একটা বা দুইটা কমপ্লেক্স সেন্টেন্স অ্যাড করবেন এভাবে। এবং আমি যেটা দিব, যেমন পার্সন রিলেটেড যখন দিব কিছু ওয়ার্ড দিয়ে দিব, অ্যাডভান্স ওয়ার্ড দিব কিছু, এবং কিছু ফ্রেজ দিব। জাস্ট পার্সন রিলেটেড যখন কথা বলবেন ওই কিছু কিছু জায়গায় এই ফ্রেজগুলো, এই ওয়ার্ডগুলো আপনারা ইউজ করবেন, এবং এই ওয়ার্ডগুলো দিয়ে আপনারা বাসায় প্র্যাকটিস করবেন, এবং তখন ওই পার্সন রিলেটেড কিছু ওয়ার্ড আছে ওই ওয়ার্ডগুলো দিয়ে কি প্র্যাকটিস করবেন, সেন্টেন্সগুলো বলবেন, এবং আশা করা যায় ভালো কিছু হবে। এইটুকুই জাস্ট। কারণ আপনার ওখানে আপনার ভিন্নতা দেখবে, আপনি নতুনত্ব কি নিয়ে আসছেন, কিভাবে লিঙ্কিং ওয়ার্ডস গুলো অ্যাড করছেন, তারপরে হচ্ছে সেন্টেন্সের মধ্যে আপনার কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড সেন্টেন্স ব্যবহার করছেন কিনা। আপনি যদি জাস্ট পুরো 2 মিনিটস আপনি সিম্পল সেন্টেন্স দিয়ে কথা বললেন, মডাল ভার্ব গুলো দিয়ে কথা বললেন, আপনাকে কিন্তু সেইভাবে মূল্যায়ন করবে। এবং যখন আপনার সেন্টেন্সের মাঝে 2-3টা ফ্রেজ থাকবে, একটা কমপ্লেক্স সেন্টেন্স থাকবে, একটা কম্পাউন্ড সেন্টেন্স থাকবে, বাকিগুলো বিভিন্ন স্ট্রাকচার, এই ওয়ার্ড ভোকাবুলারি গুলো অ্যাডভান্স ভোকাবুলারি থাকলো, তখন আপনাকে সেভাবে জাজ করবে। এবং ওগুলো আলাদা আলাদা টপিক ওয়াইজ, টোটাল 6টা টপিক ওয়াইজ আপনাদের যেদিন যে টপিকটা আলোচনা করব সেই টপিকের উপর আলাদা আলাদা করে ফ্রেজ ভোকাবুলারি গুলো দিয়ে দেওয়া হবে ইনশাল্লাহ। আচ্ছা স্যার, অনেক ধন্যবাদ। ওকে, থ্যাংক ইউ, ওয়েলকাম। আর কিছু জানার আছে? নেক্সট ক্লাস হচ্ছে আমাদের 6টা পিডিএফ আছে। 6টা পিডিএফ, যে 6টা ক্লাস হয়েছে পার্ট 1-এর রিভিশন ক্লাস হবে 1 থেকে 6 পর্যন্ত। তার পরের ক্লাসে আমরা আলোচনা করব কিউকার্ড নিয়ে, রিভিশন ক্লাস পরে। আর কিছু জানার না থাকলে আজকের মতো শেষ করব। দিলীপ ভাই, আপনি কি নতুন আজকে? জি স্যার। ওকে, যেহেতু নতুন আসছেন, আমি পিডিএফ পিডিএফ দেওয়া আছে এবং পিডিএফ গুলো দিব, আবার গ্রুপে দিয়ে দেব 1 থেকে 6 পর্যন্ত। নেক্সট ক্লাসটা অ্যাটেন্ড করেন এবং কিউকার্ড গুলোতে জয়েন করবেন। কিছু যদি জানার থাকে তাহলে কোশ্চেন করতে পারেন। জি স্যার। ওকে, আজকের মতো তাহলে এখানে শেষ করছি। স্যার, পার্ট 1-এ প্রথমে যে কয়টা কোশ্চেন করতে পারে? পার্ট 1-এ কোশ্চেন করে মিনিমাম 5টা থেকে 6টা। এখন আপনার আনসারের উপর ডিপেন্ড করছে, আপনি আনসারটা কতটুকু বলছেন। আপনি যদি এক কথা শেষ করেন সেই ক্ষেত্রে এক্সামিনার আরো সুযোগ পাবে, আপনাকে কোয়েশ্চেন করার বেশি সুযোগ পাবে।
একটু যদি ইলাবোরেট করেন 2 or 3 সেন্টেন্সে শেষ করেন, তাহলে আপনার ক্ষেত্রে ওখানে সেন্টেন্স অর্থাৎ কোয়েশ্চেন করার সুযোগ কম হবে আপনাকে। সর্বোচ্চ হয়তো 5টা থেকে 6টা করবেন। এবং আপনার ক্লাসটা হচ্ছে এক্সামটা হবে 11 to 15 মিনিটস। স্পিকিং এক্সামটা হবে 11 to 15 মিনিটস। 11 থেকে 15 মিনিটের মধ্যে আপনার স্পিকিং টেস্ট শেষ হয়ে যাবে। ওখানে যাবেন, ফিঙ্গারপ্রিন্ট দিবেন, ওখানে বসবেন, পাসপোর্ট দেখাবেন, দেন এক্সামিনার আপনাকে কোয়েশ্চেন করবে। তার মধ্যে কিউ কার্ড আছে 2 মিনিটস, 1 মিনিটস থিঙ্কিং করতে দেবে, 3 মিনিটস চলে গেল। দেন পার্ট 1-এ হয়তো 4টা থেকে 5টা বা 6টা, এবং পার্ট 3-তে 5টা থেকে 6টা। এই তো কোয়েশ্চেন। আচ্ছা, ভাই সাপোজ ধরেন পার্ট 2 তে আমি একটু 2 মিনিট ক্রস করে ফেলছি। থামেন। এমন হয়েছে যে আমার কিউ কার্ডে তো প্রথমত 4টা কোশ্চেন থাকে। ধরো আমি লাস্টে 2টা আনসার করতে পারিনি, বাকি 2টা হচ্ছে ইলাবোরেট করতে গিয়ে 2 মিনিট খেয়ে ফেলছি। তো এটার ক্ষেত্রে কি আমার কোনো নেগেটিভ এফেক্ট পড়বে বা মার্ক কি কম পড়বে যে 2 অবশ্যই, মিনিট ক্রস কারণ করে টাইম? ফার্স্ট আপনার কাজ হচ্ছে 4টা কোয়েশ্চেনকে আপনি টাচ করবেন, কারণ আপনার মূল ফোকাস থাকবে ওই 4টা কোয়েশ্চেনের উপর। দেন আপনি ইলাবোরেট করবেন, উপসংহার টানবে, ক্লোজ করতে যাবেন। কারণ আপনাকে টাচ করার জন্যই ওই 6টা জিনিস, 4টা আনসার কোয়েশ্চেন দিয়ে রাখছে। আচ্ছা, মানে হচ্ছে আমি ওই 4টা কোশ্চেন আমি প্রথমে ধরেন 1-2 লাইনে বলে এরপর দেন ওটাকে হচ্ছে একটু ইলাবোরেট করবো, জি জি তাই তো? জি জি। বুঝতে পারছি। আর আরেকটা জিনিস, ওই পার্ট 3 এর প্রশ্নতে আমি হচ্ছে পার্ট 3 তো বেসিক্যালি ওই পার্ট 2 এর সাথে লিংক আপ করে জি একটু জি জি এক্সট্রা ডিপ লেভেলে কোশ্চেন করে। তো জি। ওটার আনসার আসলে কয় লাইনের মধ্যে দিলে সবচেয়ে মানে আদর্শ হয় বা ভালো হয়? ওটার কম ক্ষেত্রে আহ, আদর্শ হচ্ছে 3 to 4 সেন্টেন্সেস, অর্থাৎ মিনিমাম 3 সেন্টেন্সে কথা বলতে হবে ওখানে। 3। আচ্ছা আচ্ছা। না, অনেক জায়গায় দেখছি যে পার্ট 3 তে মানে অনেকে বলে যে প্রথমে একটা ইন্ট্রো দিতে, তারপরে হচ্ছে একটা প্যারাগ্রাফ আকারে দিতে, এরপর দেন লাস্টে একটা কনক্লুশন অ্যাড করতে। তো এটা কনক্লুশন হয়তো বলতে পার্ট আপনি যদি কনক্লুশন বলতে এটাই, কারণ আপনি দিচ্ছেন একটা, যখন কোয়েশ্চেন করছে কোয়েশ্চেনটার উপরে ওই কোয়েশ্চেনের উপর ওই কোয়েশ্চেনটাকে প্রপারলি আইডিয়া জেনারেট করলেন ওটার উপরে, দেন ওটার রিজন বললেন, এক্সাম্পল দিলেন, এবং এটার বাস্তবায়ন একটা কনক্লুশন দিয়ে দিলেন লাস্ট একটা। এই তো টোটাল 4টা। আচ্ছা, বুঝতে পারছি। এটা কি আমি ওই পার্ট 3 এর সবগুলা কোশ্চেনে কি মানে এই স্ট্রাকচারটা ফলো করবো নাকি যে কোনো 1-2টা করবো? না, আপনি যখন যে কোনো কোয়েশ্চেন করলে আপনি ট্রাই করবেন মিনিমাম 3 সেন্টেন্সে কথা বলতে, অর্থাৎ মেন ফোকাস দেয় আপনি ওই আনসারটার উপর মূল ফোকাস করতে পারছেন কিনা, আইডিয়া জেনারেট করতে পারছেন কিনা। আপনি বলতে যে ওই মেন, আমরা এমন হয় না কি যে মনে করেন এক্সাম হলে কোয়েশ্চেন কমন পড়ে না, তখন এই যে সৃজনশীল মনে করেন গ বা ঘয়ে লিখতে লিখতে এই 2 পেজ 3 পেজ লিখে ফেলি একটা হ্যাঁ হ্যাঁ, 3 মার্কের আনসার করতে, যে বাসায় এসে ভাবি কি যে 3 পেজ লিখছি, অবশ্যই 3 নম্বর দিবে, বাট ওখানে 1 নম্বর দেয়। সাপোজ 1 নম্বর দেয়, রিজনটা কি? আমি কিন্তু এই কোয়েশ্চেনটার প্রপার মিনিংটা ধরতে পারি নাই, মূল কথাটুকু আমরা ফুটিয়ে তুলতে পারি নাই, এই কারণে আমাকে 1 নম্বর দিয়েছে। সেম কাজটা এখানে হবে, আপনাকে যে কোশ্চেনটা করছে সেই কোশ্চেনটা আগে জেনারেট করবেন প্রপার ভাবে, দেন ওটার রিজন বলবেন, এক্সাম্পল দেবেন, এবং একটা প্রপার কনক্লুশন দেবেন। তাহলে এনাফ, আপনি কনক্লুশন দিতে পারছেন, অবশ্যই সেই কোশ্চেনটা, তার রিজন এবং এক্সাম্পল, এই 3টা সেন্টেন্স মাস্ট দিবেন। আচ্ছা, বুঝতে পারছি। ঠিক আছে ভাই, আমার কোশ্চেন নেই, এগুলোই ছিল। আচ্ছা থ্যাংক ইউ। আচ্ছা, ঠিক আছে, ধন্যবাদ। ওকে, কোশ্চেন না থাকলে আজকের মতো এখানে শেষ। আর নেক্সট ক্লাসে আমরা প্রিপারেশন নেব সেইভাবে, 6টা পিডিএফ এর উপরে আমরা কোশ্চেন করব।
এবং ট্রাই করব সকলে কারেকশনগুলো ধরিয়ে দিয়ে পার্ট 1 এর উপরে টোটাল ব্র্যান্ড দেওয়ার ট্রাই করব আপনাদের বলার ওপর। ওকে, ধন্যবাদ। নেক্সট ক্লাসে ইনশাল্লাহ কথা হবে। ওকে, আসসালামু আলাইকুম ভাই, সকলে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম ভাইয়া। শোনা যায় ক্লিয়ারলি? জি ভাইয়া, শোনা যাচ্ছে। প্রিপারেশন নিয়েছিলেন? জি ভাইয়া, দেখছিলাম। সো আমরা স্টার্ট করি, কেউ যদি জয়েন হয় তাহলে ভালো। আমাদের পার্টনের ক্লাস আরেকটা হবে। নেক্সট ক্লাসটা আমরা রিভিশন ক্লাস দিব 1 থেকে 6 পর্যন্ত পিরিয়ড। দেন তারপরের ক্লাস থেকে আমরা কিউ কার্ডের উপর আলোচনা করব। প্রতিদিন একটা করে টপিক আলোচনা করব এবং ওগুলোর উপর প্র্যাকটিস করবো। একটা ফরম্যাট করে দেবো, ওটার উপর থেকে আমরা কি আলোচনা করবো এবং ওটার উপর দিয়ে কিছু কিউ কার্ড দিয়ে দেবো রিলেটেড। ওগুলোর উপর নেক্সট ক্লাসে আমরা কোয়েশ্চেন দিয়ে দেওয়া হবে, আপনারা 2 মিনিটস কথা বলবেন। আমাদের টপিক কি ছিল আজকে? টপিক ছিল স্টেইং আপ, স্কুল, টেকনোলজি। ও, টেকনোলজি না? Just wait. Who wants to participate first today? ভাই আমি দিয়ে দিই। Okay. Now I will ask you some question about weekends and weekends and technology. Okay. ওকে, উইকেন্ড ছিল। আচ্ছা ধরেন, সমস্যা নেই। Okay. That's it. Now listen carefully and try to answer. Do you like weekends? Yes, I liked it very much because on these weekends I got few time for spending quality time with my family and my close ones. How do you usually spend your weekends? Do Most of you study or work? Most of the time I spend my weekends with my family because I had to stay distance from my family for the purposes of study reasons. And when I get free time or holidays, I went up in my hometown and spent my quality time to relax my inner soul. Do you plan for your weekends? Not really. I plan occasionally, like whenever I got some good news or I got some good result, then I plan that on this weekend I would go out. Do you think employees should have to work on weekends? No, not at all. I think everyone should have a holiday for their for relaxing. If they get a chance to spend their quality time, they can get more energetic and they can focus more for their work. Next topic, technology. What technology do you use more, computers or cell phones? Most of the time I use my cell phone because of its importanceness and versatility, and if we can communicate it and can research our papers in cell phone. Okay. Is there any technology you want to buy? Yes, I would like to buy a new laptop in my income source. I had planned to buy it. Last question. What electronics device have you bought lately? Recently I bought some earphones. They are so much useful for listening music and online classes, but I had a migraine problem, that's why I had to avoid this device.
Okay. Okay, thank you. Your feedback, your fluency is good than previous day, and today there are some grammatical mistake. You say I can communicate it, past participle ইউজ করছেন ওখানে, এবং মডেল ভার্বের পর বেস ফর্ম হবে, এবং এক জায়গায় হ্যাডের পরিবর্তে হয় ওটা আই হ্যাড অ্যাভয়েডেড পাস্ট পার্টিসিপল অথবা আই হ্যাড টু অ্যাভয়েড। ওকে, ওকে, ওভারঅল ইওর পারফরমেন্স ইজ ওয়েল। ব্যান্ড স্কোর ভাই কেমন মানে আছে এখন? এটা পার্ট ওয়ানের উপর টুডেজ মেবি অ্যারাউন্ড 6 ওকে, ওকে, নেক্সট সিয়াম ভাইয়া। আসসালামু আলাইকুম ভাই। ওয়ালাইকুম আসসালাম, কেমন আছেন? ভাই আলহামদুলিল্লাহ, আপনার কি খবর? প্রিপারেশন ভাই নিয়েছেন? তাহলে আমি আসি, আমার কল আসতেছে তো ওই জন্য আমি তাড়াতাড়ি দিয়ে দিচ্ছি। ওকে ভাই, আল্লাহ হাফেজ। ভাই আর ইউ রেডি? হ্যাঁ জি ভাই। I would like to some question about staying up. Okay. Now let's start. Do you often stay up late? Not very often, but it does happen occasionally, especially during exam periods when I have important work and exam deadlines, and I sometimes stay up later than usual finish my work. However, I try not to make it habit. Okay. Next question. Did you stay up late when you were a kid? This is absolutely not because when I was a child, my parents were straight about my bedtime and about my routine. I usually went to bed early because I had school and the next morning. Staying up late was only allowed during holidays, special occasions on my childhood. Next. What do you do when you stay up late? Most of the time I stay up late. Stay up late because studying or completing my assignment, and also when I have important work. Occasionally, I might watch movies or scroll social media like Facebook, Insta. It is common for my staying up late. Okay. Next topic. School. Okay. Do you go to a good school? Yes, I would say it was a good institution overall. Good. The teachers were qualified and supportive, and the academic standards were fairly high. And also, their environment is very calm and quiet for study. Do you like your teacher? Yes, most of the teachers I like and care because they are very helpful, and they were willing to explain topic more than once. When the student not understand any topics, they will try to understand this topic easily. So that's why I like my school teachers. Do you like your present learning atmosphere? Yes, I really like my present atmosphere because in my institution I will get lots of time for my for. Do you like your present learning atmosphere? Yeah, got it, sir. At the moment, since I'm studying independently, the atmosphere is quite different. I actually enjoy having more flexible and control over my schedule. However, sometimes I miss my old classroom instruction and group discussion. Okay. Last question. What are the difference between your school and other schools? Compared to some private institutions, my school was more academically focused rather than activity oriented, and we had fewer. But we placed a strong emphasis on exam performance. I think other schools maybe offer more balanced development program. Okay, thank you. Your feedback, your fluency is good, and you speak at comfortable speed, and your ideas are mostly clear. And think there are no grammatical mistakes today. Your vocabulary level is basic, and pronunciation is clear overall. And overall performance, you are doing well and have the potential to reach around band 6 to 6.5. Okay, ma'am. Okay. Thank you. MD Joy, can you hear me? Yes, Bhaiya. Do you want to participate Hello, Bhaiya. to today's class? Yeah, it is good. It is my first class today, Bhaiya. Okay. You will try. Okay. Okay, no problem. Okay. Now let's start. Okay, I'm ready. Where do you go to school? Actually, today I'm finished my some topic like animals, wild animals, weekends, and stay up late because I was busy for my some activities. Okay. Just wait.
Staying up late and weekends. and wild animals. Wild animals. Okay. Now, staying up late. Okay. Okay. Do you often stay up late? Sometimes, especially when I have work or want to watch some things. Did you stay up late when you were young? Could you repeat? Did you stay up late when you were young? Well, rarely, as my parents ensure I followed a disciplined sleep schedule. What do you do when you stay up late? I tend to engage in quiet activities like reading, studying, or browsing online content. Okay. Next topic. Weekends. Okay. Okay. Do you like weekends? Absolutely, weekend are something I generally look forward to. They provide a much-needed escape from my routine and allow me to recharge both mentally and physically. Okay. How do you usually spend your weekends? Do you study or work? Could you repeat again? How do you usually spend your weekends? Do you study or work? I usually spend my weekends resting and something studying. I also spend time with my family and friends whenever possible, and most of my time spend my weekends studying. Do you like working on weekends? Yes, absolutely. I really like my working along. Last question. Do you think employees should have to work on weekends? বোঝা যাইতেছে না, নেট প্রবলেম তো। Okay. Do you think employees should have to work on weekends? Yes, definitely. Every weekend should spend weekends on weekends. Most of the people are spent shopping, visiting relatives, or reading or some activities. Okay. Thank you. Today, your first class. Okay. And your fluency quite good, and your answer little very little, মানে শর্টকাট করে অনেক ছোট হয়ে যাচ্ছে। You will try to answer minimum 2 or 3 lines, okay, or sentence, Okay. 2 or 3 sentences. Overall, well, অবশ্যই ট্রাই করবেন যে আনসারটা করছে 3টা জিনিস মাথায় রাখতে হবে, যে আনসারটা করবো আমাকে করছে সেই আনসারটা কি বলছে, ওই আনসারটা কারেক্টলি আনসার আইডিয়া জেনারেট করা, এবং সেটা একটা রিজন এবং একটা এক্সাম্পল। এখন ডু ইউ লাইক মিউজিক, তাহলে আপনি কি অবশ্যই কি অবভিয়াসলি আই লাভ মিউজিক, এটার একটা রিজন কি জন্যে আপনি সেটা পছন্দ করছেন, বিকজ ইট হেল্পস মি রিল্যাক্স অ্যান্ড রিফ্রেশমেন্ট, এটা দিচ্ছে, তারপরে একটা এক্সাম্পল দিলেন। ওকে, তাহলে আপনার পুরো আনসারটা হচ্ছে 2 or 3 সেন্টেন্স, অর্থাৎ একটা পার্ট ওয়ানের আনসার দিতে সর্বোচ্চ মিনিমাম 15 সেকেন্ডস নেবেন। যখন রেকর্ড করবেন প্র্যাকটিস করার সময় ভয়েস রেকর্ড করবেন, দেখবেন কি একটা কোশ্চেনের আনসার দিতে আপনার কত সেকেন্ড নিচ্ছেন। মিনিমাম কিন্তু 15 সেকেন্ড নেবেন। আপনি কন্টিনিউ করেন, ইনশাআল্লাহ বেটার হবে, কারণ লাস্ট আরেকটা ক্লাস আছে, এটা আমাদের পার্ট ওয়ানের, তারপরে আমরা এর উপর কিউ কার্ডের উপর ক্লাস নিব ইনশাআল্লাহ, তো ক্লিয়ার হয়ে যাবে। ভাইয়া পার্ট ওয়ানের জন্য কি করে শিখলে হবে? পার্ট ওয়ান আমার টোটাল 30টা ক্লাস হচ্ছে টপিক দেওয়া আছে, এই যে প্র্যাকটিস করছি, বুঝছেন। এখন এই জিনিসটা যদি আপনি প্র্যাকটিস করতে পারেন টোটাল 40 প্লাস করলেই এনাফ। আর এগুলো মোস্ট ইম্পর্টেন্ট গুলো আমি রিসেন্ট সময়গুলো যেগুলো আছে সেইগুলো থেকে একত্রিত করে ওইগুলোর উপর। 40 প্লাস তো অনেক বেশি হয়ে যায় না? জি, হ্যাঁ কি বললেন ভাই, বুঝতে পারি নাই প্লিজ। ভাই 40 প্লাস অনেক বেশি হয়ে যায় না টপিক? ভাই আইএলটিএস লেভেলে এই 40 প্লাস বেশি না, আপনাকে বললাম না, এই 30 প্লাস আমি যে টপিকগুলো দিয়েছি এই টপিকগুলোর উপর যদি আপনার আইডিয়া জেনারেট থাকে, আপনাকে যে কোনো টপিকের উপর যদি কোয়েশ্চেন করে আপনি আনসার করতে পারবেন, কারণ 2টা সেন্টেন্স এমনিতেই বলতে পারবেন। কারণ সর্বোচ্চ আপনাকে তো আর এই যেমন মাকার বা আদার্স যে বইগুলো আছে, স্পিকিং এর বইগুলো আছে, মাকারে এর আগে ফার্স্ট ছিল 120টা মতো টপিক পার্ট ওয়ানে, তারপরে 150টা, এখন দিয়েছে 170টা, নতুন যেটা দিয়েছে 170টা মতো টপিক আছে। আপনি কি 170টা টপিক ব্যবহার করতে এখন প্র্যাকটিস করতে পারবেন? কিন্তু আপনি যদি 20টা টপিক ভালোভাবে করেন, ইনশাল্লাহ আপনার এই 170টা টপিকের কাজ হবে, কারণ আপনাকে ওখান থেকে যে কোনো কোয়েশ্চেন করলে আপনি আনসার করতে পারবেন। কারণ এখানে আপনার প্রয়োজন হচ্ছে কি, আপনার আইডিয়া জেনারেটটা তার চেয়ে বেশি হচ্ছে আপনার ফ্লুয়েন্সিটা নিয়ে আসা। একজন এক্সামিনারের সামনে কথা বলাটা ম্যাটার করে। আপনি তো এইগুলো জানেন না, মডেলের টেন্স, এখন আপনাকে পাস্ট টেন্সে কোয়েশ্চেন করছে, আপনি প্রেজেন্টে বলছেন, এখানে কিন্তু ইউরোপ যাচ্ছে, আপনার নাম্বার কাটা যাচ্ছে। আপনার কোন টেন্সে, আপনার টেন্স চিনতে হবে, তাহলে আপনার ফার্স্টে বলেছে ফার্স্টে আনসার করবেন, ফার্স্ট যে আনসারটা করবেন ফার্স্ট সেন্টেন্সটা অবশ্যই ফার্স্টে হতে হবে। আপনি এক্সাম্পল দেন প্রেজেন্টের, বাট কিন্তু আপনি যে কোয়েশ্চেনটা করছে ফার্স্টের আগে আইডিয়া জেনারেট করে তারপর আপনি প্রেজেন্টে যেতে পারেন, কোনো সেন্টেন্স বলতে পারেন। সো এই যে 20টা টপিক যদি আপনি ঠিকভাবে করেন, তাহলে আপনার আদার্স টপিকগুলো হয়ে যায়। কারণ আপনার প্রয়োজন ফ্লুয়েন্সি, কারণ আপনি মডেলের ব্যবহার জানেন, মডেল দিয়ে আপনি সেন্টেন্স এলাবোরেট করতে পারবেন, প্রিপোজিশন যোগ করবেন,
একটা মাথায় রাখবেন কি সাবজেক্ট এবং ভার্ব ঠিক রাখবেন, সাবজেক্টের পরে ভার্বটা ঠিক রাখবেন, তারপরে আপনার ইচ্ছা মতো বসাতে থাকবেন ওয়ার্ড। সাবজেক্ট কথা বলার সময় জাস্ট এটা, কিন্তু গ্রামার যদি বেশি ফলো করতে যান তাহলে কিন্তু ধরা খাবেন। অর্থাৎ ঠিক করতে যে আমাদের প্রবলেমটা হচ্ছে আমরা কথা বলি আগে বলি কোন টেন্স, তারপরে তাহলে কোন পার্সন কোন ভার্ব বসবে, এইগুলো আইডিয়া জেনারেট করতে যে আমাদের সময় ক্ষেপণ হয় এবং আমরা বিভ্রান্তিতে পড়ি। তো ইজি উপায় হচ্ছে আপনি এত গ্রামাটিক্যালি মাথায় নেবেন না, সাবজেক্ট ভার্ব এবং ইচ্ছা মতো যে কোনো ওয়ার্ড এইভাবে প্র্যাকটিস করে যান। এবং ইংলিশটাকে একটা ভাষা হিসেবে ব্যবহার করেন, আমরা এই গ্রামাটিক্যালি এত হেজিটেশন নেওয়া যাবে না। সো ইজি ভাবে নেন, আমরা বাংলাটাকে যেভাবে বলছি সেম ওইভাবে বলেন, তাহলে ইনশাল্লাহ ক্লিয়ার হবে। যে টপিকটা আছে এটি করলে ইনশাল্লাহ ইমপ্রুভ হয়ে যাবে, আশা করা যায় আর প্রয়োজন হবে না। ওকে, নেক্সট ভাইয়া শুনতে পাচ্ছেন? হ্যালো, আপনি শুনতে পাচ্ছেন দিলীপ ভাইয়া? ভাইয়া মেবি শুনতে পাচ্ছেন। আমরা প্রিভিয়াস নেক্সট ক্লাসে জাস্ট টপিকটা আপনাদের একটু দেখাই কি কি আছে। 1 মিনিট ওয়েট, দিয়ে আমরা ক্লাস শেষ করবো। স্ক্রিন দেখা যায়? জি ভাইয়া দেখা যাচ্ছে। দেখেন আমাদের নেক্সট টপিক হচ্ছে বুকস। বুকস আছে ওল্ড বিল্ডিংস, স্পোর্ট প্রোগ্রামস, লাস্ট হচ্ছে ওয়েদার। এই 4টা টপিক আমাদের আছে। এই 4টা টপিক আমাদের নেক্সট ক্লাসটা হবে, যে টোটাল 6টা ক্লাস হয়েছে, 6টা পিডিএফ দেওয়া হয়েছে, এই 6টা পিডিএফ এর উপর নেক্সট ক্লাসটা হবে। নেক্সট ক্লাস জাস্ট এই 6টা পিডিএফ এর উপর হবে। দেন পরের ক্লাস থেকে আমরা পুরো ক্লাসটাতে কিউ কার্ড নিয়ে আলোচনা করব, এবং ফার্স্ট ক্লাসটা মেবি পার্সন রিলেটেড কিউ কার্ড নিয়ে আলোচনা করব। এবং কিউ কার্ড যেটা আলোচনা করবো এর আগে ফর্মেট করেছেন বা যারা আইএলটিএস স্টার্ট করছেন হয়তো বিভিন্ন জায়গায় ফর্মেট, আমি আপনার ফর্মেট না, কিউ কার্ডের টোটাল কয়টা কোয়েশ্চেন থাকে বলেন? আপনারা কেউ স্টার্ট করছেন? না ভাইয়া দেখছিলাম, তবে কি ওখানে 40 সেকেন্ড 50 সেকেন্ড পর আগে দেখো কথা আসে না, আইডিয়া জেনারেট করতে পারতেছে। জি, টোটাল হচ্ছে 4টা কোয়েশ্চেন থাকে আমাদের, না 4টা কোয়েশ্চেন থাকে। আমরা তো সিম্পলি যদি বলতে চাই তাহলে 4টা কোয়েশ্চেনের আনসার করতে পারবো, পারবে এত ইলাবোরেট যদি না করতে পারি, অন্তত 4টা কোয়েশ্চেনের আনসার করতে পারবো আমরা, এইটুকু আশা করি। কিভাবে আমরা আইডিয়া জেনারেট করবো? আরেকটা কথা, কিউ কার্ডে নাকি 2 মিনিট কথা বলা লাগে নরমালি। এটা হচ্ছে 1 মিনিট 45 সেকেন্ডস মিনিমাম, হ্যাঁ, এবং 1 মিনিট 45 সেকেন্ডস টু 2 মিনিটস। এবং 1 মিনিটস হচ্ছে আপনার হচ্ছে আইডিয়া জেনারেট করতে, আপনাকে এই কোয়েশ্চেনটা টপিক দিয়ে দেবে, আর উপর 1 মিনিটস থিঙ্কিং করতে দিবে, এবং 2 মিনিটস কথা। এবং আপনাকে টার্গেট রাখতে হবে মিনিমাম 40 সেকেন্ড, 1 মিনিট 40 সেকেন্ড 45 সেকেন্ড কথা বলবো। 1 মিনিট 45 সেকেন্ডে আপনাকে অনেক সময় কোনো এক্সামিনার কন্টিনিউ করায় 2 মিনিটস কথা বলে, এবং আপনার মূল ফোকাস হচ্ছে আপনার 2 মিনিটসের মধ্যে শেষ করতে, এবং যে 4টা কোয়েশ্চেন আছে 4টা কোয়েশ্চেনকে টাচ করতে হবে। 4টা কোয়েশ্চেনকে টাচ করার পরে আপনি যেন সুন্দরভাবে শেষ, আমি একটা জিনিস স্টার্ট করলাম এবং শেষ করতে পারলাম না, তাহলে এই যে ভাব সম্প্রসারণ বলি বা আদার্স যে বাংলাগুলো আছে কোয়েশ্চেন বলি, ওগুলো যখন করি তখন কি আমরা কি করতে পারি, ওই যে কোয়েশ্চেন যদি লাস্ট ফিনিশিং টুকু, ওই যে কি বলা যায় ওটাকে, উপসংহার, রচনায় উপসংহার ভালোভাবে যদি না দিতে পারি, সূচনা এবং উপসংহারটা ভালোভাবে না দিই, তাহলে কি আমরা নম্বর আমাদের ভালো মতো দেয়? জি ভাইয়া, আর উপসংহার বলতে তো লাস্ট প্রশ্নটাই বলছি। জি, লাস্ট কোয়েশ্চেনটা ওইটাই হচ্ছে হাউ দিয়ে বা হাউ দিয়ে করা থাকে, ওইটা হচ্ছে বেশি ইলাবোরেট করতে হয় ওই লাস্ট কোয়েশ্চেনটাই। বাকিগুলো ওই যে একটা সেন্টেন্স দিয়ে বললে হয়ে যায়। পার্সন রিলেটেড হলে হোয়াট ইজ ইওর ফেভারিট পার্সন, বা হু ইজ হি অর সি, সে কি করতো, না কিভাবে পছন্দ হলো, কোথায় বসবাস করে, এইভাবে একটা ইলাবোরেট করে 3টা কোয়েশ্চেন 4টা কোয়েশ্চেন থাকে, এবং লাস্টে একটা হাউ দিয়ে করা থাকে, ম্যাক্সিমাম কোয়েশ্চেন হাউ দিয়ে থাকে, এবং ওটাই বড় করতে হয়। সো আমরা এরপরের ক্লাস থেকে আমরা যখন কিউ কার্ড করবো, কিউ কার্ডে আসবো, ইনশাল্লাহ এই সব বিষয়ে বিস্তারিত দেখতে পাবেন। এবং মুখস্থ না, আপনি আপনার বেসিক থেকেই কথা বলতে পারবেন ইনশাল্লাহ, যদি আপনারা ওই 6টা ক্লাস মনোযোগ দিয়ে এবং বাসায় যদি প্র্যাকটিস করেন। অবশ্যই বাসায় প্র্যাকটিস করতে হবে, কারণ কোনো টিচার বা যেখানে যান নিজে যদি প্র্যাকটিস না করেন, চেষ্টা না করেন, যতই কোয়ালিটিফুল টিচার হোক বা যদি বড় মেন্টরস হোক, তার দ্বারা সম্ভব না আপনার ইমপ্রুভ করা। আপনার ইমপ্রুভ আপনাকেই করতে হবে। সো ইনশাল্লাহ বেটার কিছু পাবেন আশা করা যায়। আর কারো কোনো কোয়েশ্চেন আছে? পরে আপনার শাহরিয়ার ভাইয়া জয়েন দিয়েছে। আচ্ছা ভাই, ওই কিউ কার্ডের মধ্যে জি আমরা হচ্ছে যে বেসিক্যালি আমাদের ওপিনিয়ন তো শেয়ার করবো, তো জি। ওখানে হচ্ছে যে আমি কোনো অ্যাডভান্স শব্দ ভোকাবুলারি, তারপরে হচ্ছে যে মানে আরো কিভাবে সাজে গুছায় বা সেন্টেন্স আরো কিভাবে কি অ্যাড করলে মানে একটা ভালো ব্যালেন্স করে ওই পার্টে আশা করা যেতে পারে। জি, এখানে ডিপেন্ড করবে। প্রথমত হচ্ছে আপনাকে বেসটা ঠিক করতে, আপনি টপিকের উপর কথা বলতে পারছেন কিনা, আইডিয়া জেনারেট করতে পারছেন কিনা, সিম্পল সেন্টেন্স দিয়ে আপনি সেন্টেন্সগুলোকে ইলাবোরেট করতে পারছেন কিনা।
দেন আপনি যখন গ্র্যান্ড 7-এ যাবেন, স্পিকিংয়ে 5.5 থেকে 6.5 পর্যন্ত পাওয়া ইজি, বাট আপনি যখন 7 আপ করতে যাবেন তখন আপনাকে সেই ভোকাবুলারি বলেন, সেন্টেন্স স্ট্রাকচার বলেন, তখন ওখানে আপনার রেফারেন্স নিয়ে আসতে হবে। কারণ আপনি সিম্পল সেন্টেন্স বলেই এখানে 6 to 6.5 পাইতে পারেন, কিন্তু আপনাকে যখন 7 পেতে যাবেন তখন সেন্টেন্সের মধ্যে স্ট্রাকচার নিয়ে আসতে হবে, মানে ভিন্নতা নিয়ে আসতে হবে। কীভাবে? ভোকাবুলারিটা অ্যাডভান্স, ফ্রেজ, লিঙ্কিং ওয়ার্ডস দিতে হবে। সেন্টেন্সের মধ্যে মিনিমাম একটা বা দুইটা কমপ্লেক্স সেন্টেন্স অ্যাড করবেন এইভাবে। এবং আমি যেটা দিব, যেমন পার্সন রিলেটেড যখন দিব কিছু ওয়ার্ড দিয়ে দিব, অ্যাডভান্স ওয়ার্ড দিব কিছু, এবং কিছু ফ্রেজ দিব। জাস্ট পার্সন রিলেটেড যখন কথা বলবেন ওই কিছু কিছু জায়গায় এই ফ্রেজগুলো, এই ওয়ার্ডগুলো আপনারা ইউজ করবেন, এবং এই ওয়ার্ডগুলো দিয়ে আপনারা বাসায় প্র্যাকটিস করবেন, এবং তখন পার্সন রিলেটেড কিছু ওয়ার্ড আছে ওই ওয়ার্ডগুলো দিয়ে কি প্র্যাকটিস করবেন, সেন্টেন্সগুলো বলবেন, এবং আশা করা যায় ভালো কিছু হবে। এইটুকুই জাস্ট, কারণ আপনার ওখানে ভিন্নতা দেখবে, আপনি নতুনত্ব কি নিয়ে আসছেন, কিভাবে লিঙ্কিং ওয়ার্ডসগুলো অ্যাড করছেন, তারপরে হচ্ছে সেন্টেন্সের মধ্যে আপনার কম্পাউন্ড সেন্টেন্স ব্যবহার করছেন কিনা। আপনি যদি জাস্ট পুরো 2 মিনিটস আপনি সিম্পল সেন্টেন্স দিয়ে কথা বললেন, মডার্ন ভার্বগুলো দিয়ে কথা বললেন, আপনার কিন্তু সেভাবে মূল্যায়ন করবে। এবং যখন আপনার সেন্টেন্সের মাঝে 2-3টা ফ্রেজ থাকবে, একটা কমপ্লেক্স সেন্টেন্স থাকবে, একটা কম্পাউন্ড সেন্টেন্স থাকবে, বাকিগুলো বিভিন্ন স্ট্রাকচার, এই ওয়ার্ড ভোকাবুলারিগুলো অ্যাডভান্স ভোকাবুলারি থাকলো, তখন আপনাকে সেভাবে জাজ করবে। এবং ওগুলো আলাদা আলাদা টপিক ওয়াইজ, টোটাল 6টা টপিক ওয়াইজ আপনাদের যেদিন যে টপিকটা আলোচনা করবো সেই টপিকের উপর আলাদা আলাদা করে ফ্রেজ ভোকাবুলারিগুলো দিয়ে দেওয়া হবে ইনশাল্লাহ। আচ্ছা স্যার, অনেক ধন্যবাদ। ওকে, থ্যাংক ইউ। আর কিছু জানার আছে? নেক্সট ক্লাস হচ্ছে আমাদের 6টা পিডিএফ আছে। 6টা পিডিএফ, যে 6টা ক্লাস হয়েছে পার্টনের রিভিশন ক্লাস হবে 1 থেকে 6 পর্যন্ত। তারপরের ক্লাসে আমরা আলোচনা করবো কিউবার নিয়ে, রিভিশন ক্লাস পরে। আর কিছু জানার না থাকলে আজকের মতো শেষ করবো। দিলীপ ভাই, আপনি কি নতুন আজকে? জি স্যার। ওকে, যেহেতু নতুন আসেন, আমি পিডিএফ দেওয়া আছে, ওই পিডিএফ গুলো দিব, আবার গ্রুপে দিয়ে দেবো 1 থেকে 6 পর্যন্ত। নেক্সট ক্লাসটা অ্যাটেন্ড করেন এবং কিউবার গুলোতে জয়েন করবেন। কিছু যদি জানার থাকে তাহলে কোশ্চেন করতে পারেন। জি স্যার। ওকে, আজকের মতো তাহলে এখানে শেষ করছি। স্যার পার্ট 1 এ প্রথমে যে কয়টা কোশ্চেন করতে পারে? পার্ট 1 এ কোশ্চেন করে মিনিমাম 5টা থেকে 6টা। এখন আপনার আনসারের উপর ডিপেন্ড করছে, আপনি আনসারটা কতটুকু বলছেন। আপনি যদি এক কথা শেষ করেন, সেই ক্ষেত্রে এক্সামিনার আরো সুযোগ পাবে, আপনাকে কোশ্চেন করার বেশি সুযোগ পাবে। একটু যদি ইলাবোরেট করেন, 2 or 3 সেন্টেন্সে শেষ করেন, তাহলে আপনার ক্ষেত্রে ওখানে সেন্টেন্স অর্থাৎ কোশ্চেন করার সুযোগ কম হবে। আপনাকে সর্বোচ্চ হয়তো 5টা থেকে 6টা করবেন। এবং আপনার ক্লাসটা হচ্ছে, এক্সামটা হবে 11 to 15 মিনিটস। স্পিকিং এক্সামটা হবে 11 to 15 মিনিটস। 11 থেকে 15 মিনিটের মধ্যে আপনার স্পিকিং টেস্ট শেষ হয়ে যাবে। ওখানে যাবেন, ফিঙ্গারপ্রিন্ট দিবেন, ওখানে বসবেন, পাসপোর্ট দেখাবেন, দেন এক্সামিনার আপনাকে কোশ্চেন করবে। তার মধ্যে কিউ কার্ড আছে 2 মিনিটস, 1 মিনিট থিঙ্কিং করতে দেবে, 3 মিনিটস চলে গেল। দেন পার্ট 1 এ হয়তো 4টা থেকে 5টা বা 6টা, এবং পার্ট 3 তে 5টা থেকে 6টা। এই তো কোশ্চেন। আচ্ছা, সাপোজ ধরেন পার্ট 2 তে আমি 2 মিনিট ক্রস করে ফেলছি। এমন হয়েছে যে আমার কিউবার্ডে তো প্রথমত 4টা কোশ্চেন থাকে, ধরুন আমি লাস্টে 2টা আনসার করতে পারিনি, বাকি 2টা একটু এলাবোরেট করতে গিয়ে 2 মিনিট খেয়ে ফেলছি। তো এটা ক্ষেত্রে কি আমার কোনো নেগেটিভ এফেক্ট পড়বে বা মার্ক কি কম পড়বে? ফার্স্ট আপনার কাজ হচ্ছে 4টা কোশ্চেনকে আপনি টাচ করবেন, কারণ আপনার মূল ফোকাস থাকবে ওই 4টা কোশ্চেনের উপর। দেন আপনি ইলাবোরেট করবেন, উপসংহার টান ক্লোজ করতে যাবেন, কারণ আপনাকে টাচ করার জন্য ওই 6টা জিনিস, 4টা আনসার কোশ্চেন দিয়ে রাখছে। আচ্ছা, মানে হচ্ছে আমি ওই 4টা কোশ্চেন আমি প্রথমে ধরেন 1-2 লাইনে বলে এরপর দেন ওটাকে হচ্ছে একটু ইলাবোরেট করব। জি জি, বুঝতে পারছি। আর একটা জিনিস, ওই পার্ট 3 এর প্রশ্নতে আমি হচ্ছে পার্ট 3 তো বেসিক্যালি ওই পার্ট 2 এর সাথে লিংক আপ করে একটা ডিপ লেভেল কোশ্চেন করে, তো ওটা আনসার আসলে কয় লাইনের মধ্যে দিলে সবচেয়ে মানে আদর্শ হয় বা ভালো হয়? ওটার ক্ষেত্রে আদর্শ হচ্ছে 3 to 4 সেন্টেন্সেস, অর্থাৎ মিনিমাম 3 সেন্টেন্সে কথা বলতে হবে ওখানে। আচ্ছা। না, অনেক জায়গায় দেখছি যে পার্ট 3 তে মানে অনেকে বলে যে প্রথমে একটা ইন্ট্রো দিতে, তারপরে হচ্ছে একটা প্যারাগ্রাফ আকারে দিতে, এরপর লাস্টে একটা কনক্লুশন এড করতে। তো কনক্লুশন বলতে আপনি যদি কনক্লুশন বলতে এটাই, কারণ আপনি দিচ্ছেন একটা, যখন কোশ্চেন করছে কোশ্চেনটার উপরে ওই কোশ্চেনের উপর ওই কোশ্চেনটাকে প্রপারলি আইডিয়া জেনারেট করলেন ওটার উপরে, দেন ওটার রিজন করলেন, এক্সাম্পল দিলেন, এবং বাস্তবায়ন একটা কনক্লুশন দিয়ে দিলেন লাস্ট একটা। এই তো টোটাল 4টা। এটা কি আমি ওই পার্ট 3 এর সবগুলো কোশ্চেনে কি মানে এই স্ট্রাকচারটা ফলো করব নাকি যে কোনো 1-2টা করব? না, আপনি যখন যে কোনো কোশ্চেন করলে আপনি ট্রাই করবেন মিনিমাম 3 সেন্টেন্সে কথা বলতে, অর্থাৎ মেন ফোকাস দেয় আপনি ওই আনসারটার উপর মূল ফোকাস করতে পারছেন কিনা, আইডিয়া জেনারেট করতে পারছেন কিনা। আপনি বলতে যে ওই মেন, আমরা এমন হয় না যে মনে করেন এক্সাম হলে কোশ্চেন কম করে না, তখন যে সৃজনশীল মনে করেন গোয়া বা ঘয়ে লিখতে লিখতে 2 পেজ 3 পেজ লিখে ফেলি একটা 3 মার্কের আনসার করতে, যে বাসায় এসে ভাবি যে 3 পেজ লিখছি, অবশ্যই 3 নম্বর দিবে, বাট ওখানে 1 নম্বর দেয়। সাপোজ 1 নম্বর দেয়, রিজনটা কি? আমি কিন্তু ওই কোশ্চেনটার প্রপার মিনিংটা ধরতে পারি নাই, মূল কথাটুকু আমরা ফুটিয়ে তুলতে পারি নাই।
এই কারণে আমাকে 1 নম্বর দিয়েছে। সেম কাজটা এখানে হবে। আপনাকে যে কোশ্চেনটা করছে সেই কোশ্চেনটা আগে জেনারেট করবেন প্রপার ভাবে, দেন ওটার রিজন বলবেন, এক্সাম্পল দিবেন এবং একটা প্রপার কনক্লুশন দিবেন। তাহলে আপনি কনক্লুশন দিতে পারছেন। অবশ্যই সেই কোশ্চেনটা, তার রিজন এবং এক্সাম্পল, এই 3টা সেন্টেন্স মাস্ট দিবেন। আচ্ছা, বুঝতে পারছি। ঠিক আছে ভাই, আমার কোশ্চেন এগুলো ছিল। আচ্ছা।